இது மாற்றுத்திறனாளருக்கான உரிமை குரல். உதவிக்கரம் இணையதள தொலைக்காட்சி. இந்த விழாவில் எங்களுடைய மனைவி மனைவி எங்களுடைய நாங்கள் கூழல் எங்கள் கூட இருக்கிறாங்க சிங்குலர் மனைவி அவள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகள். வண்ண கோலங்கள் எஸ் வி சேகர் வண்ணமிகு தன்னுடைய சிறந்த சொற்களால் நம்மளை மகிழ்விக்க இருக்கிறார்கள். அவருடைய டிவி ஷோ ஆரம்பத்திற்கே தெரியும். அமர் சிவாசனத்திற்கு ஸ்ரீசேகர் அவர்கள் பல முறை வந்திருக்கிறார்கள். நம்மளுக்கு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளும் அவர்கள் செய்து கொடுத்து ஃபண்ட்ரைசிங் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கிறார்கள். அவர்களை நாங்கள் சந்திப்பது மகிழ்ச்சி. இந்த தமிழ்நாடு மாற்றுத்திறனாளிகள் நலசங்கம் என்பது அந்த காலத்தில் மருதக்குட்டி சார், நம்ம முத்து சார் சிந்தாதிப்பட்டில் அவர்தான் பிரிண்டிங், அதே மாதிரி மருதமுத்து சேலம் நந்தகுமார் சார், அப்புறம் நம்முடைய ரவி, நம்ம சூப்பர் கோபாலின் நம்முடைய ரவி, அதுக்கப்புறம் நம்ம அத்தியண்ணா சார், அப்புறம் பொன்னுசாமி வந்திருக்காரு. பொன்னுசாமி இல்லையா? சரி, எல்லாம் சேர்ந்து நம்மலாம் ஆரம்பிச்சோம் அந்த காலத்தில். அப்போல்லாம் மருதக்குட்டி சார் வீட்டில் பொன்னுசாமி வந்திருக்காரு. அதே மாதிரி முத்துசாமி சார் அவருக்கு காலம் வந்தார். அவரு ஏன்னா நான் வீட்டில் வச்சு போடுவோம் மீட்டிங்ஸு, ஏமாறி காலம் வச்சு பல நிகழ்ச்சிகள் போடுவோம். இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு Women's Day to all the extraordinary people sitting before me and all the extraordinary leaders on the dais. Happy Women's Day every year. Already eminent speakers have already spoken. So let us see what is this eminence and what's the strive. Why I am saying the people are extraordinary here. When Vadapiti sir called me, invited me to this program, I was so surprised. I attended so many Women's Day programs, but I was surprised to know that sir told me, Madam, we are going to felicitate the women who have married to the differently abled men and brought them to this great level, who made them these extraordinary leaders. Wonderful, noble thought, sir. That is the reason. Very instantly I said, yes sir, I am coming. So now I am here to witness all the people here and award this. Here, I just want to mention one thing. Some people walk through the life on very smooth and easy roads, but some people travel through paths filled with stones and steep hills. Important stories are often written beautifully by those who keep moving forward despite the struggles. My heartfelt congratulations to all the award winners for your struggles, for your strong willpower and your unstoppable spirit. Here, one more category I said, that is people who help their spouses.
when we are talking about them, we are not just celebrating the femininity or masculinity, male or female, women or men. We are just here, Radhakutti sir made us to celebrate the humanity. Yes, the humanity is being celebrated here today on this Women's Day. Not this Girija Vaidyanathan just retired recently, is my sister-in-law. Sir, I will share something with you there because I wanted to share here something. My sister, I am not married, sir. My own sister's son, he is a film director. He is just graduated from Annapurna International Film Studio, Hyderabad. And he was the assistant director for the Kubera. Kubera is not a hit here, but it was his first film. And Sagar Kamla sir was there, and so your industry people are there in my family also, sir. We are thinking that way. Thanks to see you and be here with you, sir. Present, the members of Arugula Vikar. Before that, Varadhakutti sir, I have to mention, for because of him only, just to see what is happening here and what he is doing. I heard that through the Zoom meetings and hundreds of Zoom meetings every week, which is very, very difficult to sustain such things. And more than 4 decades, he has been running a magazine, which is extraordinary. Thank you so much, sir, for that. And you are really doing a wonderful work to all our community, and there are no words to thank you for that. Guest, தலைமை விருந்தினர் கலைமாமணி எஸ்.வி. சேகர் அவர்களை ஓரிரு வார்த்தைகள் பகிர்ந்து கொள்ள கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை முதலிலே நான் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா நான் எந்த அதிகாரத்திலையும் இல்லை, இருந்தாலும் இந்த மகளிர் தினங்கள் எனக்கு அம்மா இருக்காங்க, மனைவி இருக்காங்க, தங்கை இருக்காங்க, மகள் இருக்கா. ஸோ எங்கள் வீட்லேயும் எல்லா மகளிரும் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன். உங்களுக்காக மத்திய அரசு இன்னைக்கு மகளிர் தினத்துக்காக கேஸுக்கு 60 ரூபா உயர்த்தி கொடுத்துருக்காங்க. உடல் ஊனமுற்றவர் என்பது யாருமே கிடையாது. மனசு ஊனமாக இருக்கிறவங்க தான் உண்மையிலேயே ஊனமுற்றவர்களே தவிர எல்லாரும் கலைஞர் அவர்களால தான் உடல் ஊனமுற்றவர்கள் சொல்லாமல் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு திறமை இருக்கும், அதுதான் சொன்னாங்க. ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு அப்படின்னாங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ரோடு ஆக்சிடெண்ட்டில் 2 கண்ணியும் தடுத்து வச்சுட்டு போகிறவங்க தான் விழுவோம். பார்வை இல்லாதவங்க இது வரைக்கும் ஒருத்தர் கூட ரோடு ஆக்சிடெண்ட்டில் இருந்ததே கிடையாது. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு இன்னொரு அறிவு வேலை செய்து கொண்டே இருக்கும். அதுதான் முக்கியம். நமக்கு ஒன்று இல்லையே அப்படிங்கிறத விட நமக்கு இது இருக்கே அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தா வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். அதுதான் நிறைய பேர் நம்ம சார் கூட சொன்னாங்க, நான் எனக்கு பார்வை இல்லை, பெண்ணு கிடைக்க மாட்டேங்குது, கல்யாணம் ஆகலை அப்படின்னா. கல்யாணம் ஆகலைன்னா சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டியதானே. நீ எப்படியாவது பாஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. நல்லா படித்து உனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை பாஸ் பண்ணு அப்படின்னு. அப்பா சொன்னார், என்னடா எக்ஸாமில் போய் தூங்கிட்டியே ஏன்டா அப்படின்னா, நீ தானே உனக்கு ஆன்சர் தெரியலன்னா முடிச்சுட்டு இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை சொன்ன முடிச்சுட்டு இருக்கிறது வேற, இது வேற. திரு சங்கரராமன் அவர்களாக இருக்கட்டும், கருதுக்குட்டியாக இருக்கட்டும், இவங்க மேலாம் எனக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை. எத்தனை ஜோடிகளுக்கு வரதுக்குட்டி இங்கே சுயம்பரம் நடத்தி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. நான் இப்போவும் இந்த நிமிஷத்தில் சொல்கிறேன், இந்த அமைப்புக்கு என்ன வேணுமோ நான் என்னுடைய நாடகத்தை நடத்தி கொடுக்குறேன். அதில் அதே போல் திரு சங்கரராமன் அவருடைய தென்காசி புகழ் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இடம். சாதாரண இதெல்லாம் சில பேருக்கு அங்கே போனால் நம்ம எதுக்கு வீட்டுக்கு போகணும், இந்த இடத்துக்கே இருக்கலாம்னு தோன்ற அளவுக்கு இருக்குது. இப்போ முதியோர் இல்லைங்கிறதெல்லாம் போயிடுச்சு. சீனியர் சிட்டிசன் அப்படின்னு அவங்க பசங்கள்லாம் அமெரிக்காவில் இருக்காங்க. அவங்க அப்பா அம்மா எனக்கு வேணாம் அந்த பணம் வேணாம், அந்த வீடு வேணாம்னு டப்புன்னு என்ன பண்ணுறாங்க, அப்பா அம்மா இருக்கிற பெரிய வீட்டை விட்டுட்டு பேங்க்கில் பணத்தை போட்டு இந்த சீனியர் சிட்டிசனில் 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களோட அங்கேயும் ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. நாம் நம்ம மனசை சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் இடமே வேண்டாம். நாம் இருக்கிற இடமே போதும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம்.
நான் இது வரைக்கும் 53 தடவை ரத்த தானம் செஞ்சுருக்கேன், காப்பாற்றிருக்கேன். நான் அரசியலில் இருந்து 7 பேர் தலையை வெட்டியிருக்கேன்னா அது ஒரு பெருமையே கிடையாது. நானும் 5 வருஷம் எம்எல்ஏவாக இருந்தேன், ரொம்ப நேர்மையாக இருந்தேன். அதனால கட்சியிலேருந்தே 3 வருஷத்துக்கு வெளில எடுத்துட்டாங்க. இவ்வளோ நேர்மையாக தான் இருந்தாலும் 5 வருஷம் இருந்தபோது மயிலாப்பூரில் சுமார் 300 கோடி ரூபாய் வேலை நடந்தது. அதில் ஒரு பைசா கூட கமிஷன் வாங்காத எம்எல்ஏவாக நான் இருக்கேன். ஏன்னா நம்ம உழைக்கிற பணம் நமக்கு இருந்தால் போதும். நிறைய பேருக்கு உழைக்கிற பணமே தங்க மாட்டேங்குது. அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நான் நிறைய பேருக்கு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சல் பீப்புளுக்கு இந்த கையால் ஓட்டக்கூடிய சைக்கிள் இதெல்லாம் நிறைய வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். சேலத்துக்கிட்ட ஒரு ஊருக்கு மேட்டூர்கிட்ட ட்ராமாவுக்கு போகும்போது அங்கே ஒரு பையன் தினசரி 6 கிலோமீட்டர் அந்த கையாலேயே தவிர்த்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு இருந்தான். அந்த நாடகத்தில் வந்த பணம் 6000 ரூபாய் என்னும் அதையும் இருந்தாலும் கொடுக்கல. அப்புறம் அப்போ ஸ்பீக்கர் ராஜாராம் கிட்ட சொல்லி அதை வாங்கி அதுக்கு பிறகு அவர் அனுப்பிச்சார். வாங்கினோடனே அடுத்த மாதம் எங்களுக்கு கோயம்புத்தூரில் ட்ராமா இருக்கும்போது அந்த ட்ரைசைக்கிள் வாங்கி சேலத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பையனை வர சொல்லி அந்த சைக்கிளை உட்காந்து வச்சு இதை நீ ஓட்டிட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போ எல்லாமே செஞ்சு கொண்டிருக்கிறது. அரசு செய்யுதுங்கும் போது அத்தனையும் செய்யணுன்றது நாம் எடுத்துக்கொண்டு போயிட்டே தான் இருக்கணும். போகும்போது என்ன முடியுமோ என்ன நடக்குமோ அது நடந்து கொண்டாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் அத்தனை ஃபெசிலிட்டி, ஓமந்தூரார் நர்சிங் ஹோமாக இருக்கட்டும், 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கிண்டியில் ஒரு அந்த ஹாஸ்பிட்டல், அதுக்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். நான் எதற்கு சொல்கிறேன்னா, சில சமயம் எல்லாருக்குமே ஒரு லைஃப் கொஞ்சம் என்னடா அது வாழ்ந்து என்னடா பிரயோஜனம் அப்படின்னு தோணும் பாருங்க. அந்த மாதிரி தோணும் போது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போய் பாருங்க. அங்கே இருக்கிறவங்க கதவுவாங்க, என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றுங்க டாக்டர், எப்படியாவது அப்போ பார்க்கும்போது கடவுள் அவனை விட நம்மளை எவ்வளோ நல்லபடியாக படைத்திருக்கிறார் அப்படின்றது தான். எங்கள் அப்பா இறக்கும் பொழுது காலையில் 5 மணிக்கு இறந்துட்டார். 5:15 மணிக்கு எங்கள் அப்பாவுடைய 2 கண்களையும் தானமாக நான் கொடுத்துட்டேன். எங்கள் அம்மாகிட்ட 5:30 மணிக்கு நான் சொன்னேன், அப்பா இது மாதிரி இறந்துட்டாரு, இதுவாச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் தான். அப்பா அம்மா அழுதுகிட்டே கேட்டாங்க, அப்பா கண்ணை தானம் பண்ணணும்னு சொன்னாலே பண்ணிட்டியான்னு கேட்டாங்க. எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா, நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் அடுத்தவர்களுக்கு என்ன உதவி முடியுமோ பண்ணலாம். பெரிய வசதி இல்லாதவங்க அதெல்லாம் தான் என்ன பண்ணுறாங்க, காலங்காலத்தால் மாவில் இந்த அரிசி மாவில் கோலம் போடுறாங்க. அது எதுக்கு? எறும்பு சாப்பிட்றதுக்கு, அவ்வளோதான். ஒருத்தர் போய் பரமாச்சாரியர்கிட்ட சொன்னாராம், நான் எவ்வளோ பெரிய பணக்காரன் தெரியுமா பெரியவா, நான் வாரத்துக்கு 1000 பேருக்கு நான் சாப்பாடு போடுறேன் அப்படின்னா. அது பரமாச்சாரியர் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாராம், இங்கே வாம்மா அப்படின்னு கூப்பிட்டாராம். ஒரு வயசான ஒரு பாட்டி வந்தாங்க. இவ ஒரு நாளைக்கு 10,000 பேருக்கு சாப்பாடு போடுறாங்க. என்றைக்குமே வாழ்க்கையில் ஒரு சிறந்த கை எது அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு ஒரு 3வது நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கையை மொத்தமாக விட்டாதீங்க. அதில் யார் உதவியும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரே நம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை, செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ். அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களை யாரும் அசைக்க முடியாது. உங்களுக்கு உண்டான அனைத்து விஷயங்களும் கடவுள் நடத்தி கொடுப்பார். அதுவும் கடவுளுக்கு அடுத்தபடியாக மேடையில் இருக்கிறவங்களும் உங்களுக்கு நடத்தி கொடுப்பாங்க. என்னை போன்றவர்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை செய்வதற்கு நாங்கள் முழு மனதுடன் தயாராக இருக்கிறோம். அதனால் எப்போ வேணாலும் சந்திப்போம். மீண்டும் மீண்டும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி.
இது மாற்றுத்திறனாளருக்கான உரிமைக் குரல். உதவிக்கரம் இணையதள தொலைக்காட்சி.